Assalamu alaikum, dear IELTS candidates. How are you doing? I hope you are doing well by the grace of Almighty. Just like the other days, today we are going to talk about another gap filling. This is from Cambridge book number 13 and from test 4, passage 1. As it is from passage 1, I hope it will be as easy as drinking a glass of water. So let's solve the gap filling with an expert IELTS trainer. We know that in most of the gap fillings we have a title, but in this gap filling we do not have any title. It is not mandatory that all of the gap fillings will have title. However, we must read out this instruction. If there is no title, the next thing or the next duty is to read out this instruction, one word only, একটা মাত্র word use করা যাবে. After that we will look at the gap filling, and at a glance we will try to find out some keywords, and by those keywords we will go back to the passage, and then our duty will be to track from which paragraph or from which portion of the passage the questions are coming from. As in this gap filling we can see 1880, this is a keyword, and then udgat, this is another keyword. You can also consider captain as one of the keywords. Then we see Ferreira and Falmouth, they are nouns, so they can also be considered as keyword. And the most important one is 1923 and 1954. There are two numbers, so you can consider them. You can also start from question number 12 and then go up to question number 9, and after solving 12 you can go to 13. It's not compulsory that you must start from question number 9 and then go one after one, one after one. You can start from last, you can start from first, or you can start from the middle. যেখান থেকে আপনার জন্য সুবিধা হয়, যেই কিওয়ার্ডটা আপনার কাছে খুব বেশি ইজি মনে হয়, যেটা আপনি সহজে খুঁজে বের করতে পারবেন, সেটা ধরেই আপনি শুরু করবেন। তারপরে যদি পিছনের অ্যান্সার করতে চান পিছনের দিকে যাবেন, সামনের অ্যান্সার করতে চাইলে সামনের দিকে যাবেন। So now we will start solving from question number 9. এখানে আমাদের কিওয়ার্ড হচ্ছে 1880. This is one keyword. Then Cutty Sark, this is the name of the passage or the sheep which we are going to talk about today. So it cannot be a keyword. So 1880 তে কি হয়েছিল? Cutty Sark carried. So we know that the verb will definitely, 100% will be changed. It can be transferred, it can be moved or bring or transport, anything else. ক্যারিটা কখনোই ক্যারি থাকবে না। ভার্ব থাকলে এটা 99% সময় চেঞ্জ করে দিবে। যদি না করে সেটা হচ্ছে আপনার ভাগ্য ভালো। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্যাশ অ্যাজ ইটস মেইন কার্গো ডিউরিং ইটস মোস্ট সাকসেসফুল টাইম। 1880 তে কাটি সার্কটা কোনো একটা কিছু ক্যারি করেছিল, অ্যান্ড কাটি সার্কের লাইফ টাইমের মধ্যে আপস অ্যান্ড ডাউনস ছিল। কখনো এটা সাকসেসফুল ছিল, কখনো এটার ফেইলিওর এসেছে, কখনো এটা ড্যামেজ হয়েছে, কখনো এটা এক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে আবার অন্য একটা কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সো এইখানে যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলা হবে সেটা হচ্ছে কাটি সার্কের সাকসেসফুল টাইমের সময় নিয়ে কথা বলা হবে। তখন কাটি সার্কটা মূলত কোন জিনিসটা ক্যারি করতো, কোন জিনিসটা, কোন প্রোডাক্টটা ক্যারি করতো অ্যাজ ইটস মেইন কার্গো, সেটা আমরা খুঁজে বের করবো। তাহলে 1880 আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি in 1880 violence aboard the ship led ultimately to the replacement of the captain with an incompetent drunkard who stole the crew's wages. এই পর্যন্ত কিন্তু কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কথাবার্তা নেই বা সাকসেসফুল টাইম নিয়েও কোনো কথাবার্তা নেই। সো উই উইল কিপ রিডিং। হি ওয়াজ সাসপেন্ডেড ফ্রম সার্ভিস অ্যান্ড আ নিউ ক্যাপ্টেন অ্যাপয়েন্টেড। নতুন ক্যাপ্টেন অ্যাপয়েন্ট হয়েছে, পিছনের জন বা আগের জনকে সাসপেন্ড করেছে, এই রিলেটেড কথাবার্তা হচ্ছে। দিস মার্কড আ টার্ন অ্যারাউন্ড অ্যান্ড দ্য বিগিনিং অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল পিরিয়ড ইন ক্যাডিসার্স ওয়ার্কিং লাইফ, ট্রান্সপোর্টিং উল ফ্রম অস্ট্রেলিয়া টু ব্রিটেন। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? মোস্ট সাকসেসফুল পিরিয়ড, সাকসেসফুল টাইম, সাকসেসফুল পিরিয়ড, সাকসেসফুল টাইম, সফল যখন ছিল। ক্যাডিসার কি করেছিল? ট্রান্সপোর্ট উল ফ্রম অস্ট্রেলিয়া টু ব্রিটেন। আমি কি বলেছিলাম? ক্যারিটা কখনোই ক্যারি থাকবে না। ক্যারিটা এখানে কি এসেছে? ট্রান্সপোর্ট হিসেবে এসেছে। এইখানে কি ভার্বের 3 নাম্বার ফর্মে আছে, পাস্ট ফর্মে আছে, আর এখানে কি করেছে? আইএনজি করে দিয়েছে। এই জিনিসগুলো যদি একবার ক্যাচ করতে পারেন তাহলে যতই আপনার রিডিং প্যাসেজ কঠিন হোক না কেন আপনার কাছে কঠিন মনে হবে না, কারণ আপনার কাছে এই জিনিসগুলো তখন পরিচিত মনে হবে। আপনি যখন এক্সাম হলে যাবেন আপনি জানবেন যে হ্যাঁ, প্যাসেজের মধ্যে ভার্ব 3 থাকবে না, এটা ডিফারেন্ট একটা ফর্মে থাকবে, তখন আপনি কনটেক্সচুয়াল মিনিংটা বের করার চেষ্টা করবেন। বাট ইফ ইউ ডু নট প্র্যাকটিস জাস্ট লাইক আ প্রো, দেন ইউ উইল ট্রাই টু ম্যাচ
ওয়ার্ড আফটার ওয়ার্ড কখনো ম্যাচ করতে পারবেন না and সেটা সম্ভব না। আপনাকে কনটেক্সট বুঝতে হবে। এখানে আপনার রিডিং স্কিল গেস করা হচ্ছে। এখানে কিন্তু আপনাকে ভোকাবুলারি ম্যাচ করতে বলা হচ্ছে না। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের অ্যান্সার। নাও লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। হিয়ার উই ক্যান সি অ্যাজ আ ক্যাপ্টেন অ্যান্ড ড্যাশ উডগ্যাট ওয়াজ ভেরি স্কিলড। আমি যদি একটু সহজভাবে বলতে চাই, নাইম একজন ব্যক্তির নাম, অ্যাজ আ ক্যাপ্টেইন বলেছে অ্যান্ড আরেকটা কোনো রোলের কথা বলবে। হি প্লেস অ্যানাদার রোল, সো দিস gentleman, he is Mr. Richard Woodgate. He was actually an English sea captain. সে ক্যাপ্টেইন ছিল, তার আরেকটা রোল ছিল, সেইটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। সো মিস্টার নাইম, he once was a student and now he is a teacher. So we can say, as a student and teacher, Naim is or Naim was very skilled. তাহলে কি নাইমের দুইটা রোল নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। So here we will try to find out captain and we will also try to find out skilled. এবং তার নাম যেহেতু বলেছে, so নাম এইটা সবচেয়ে বড় কিওয়ার্ড। The ship's next captain Richard Woodgate. হুবহু পেয়ে গেলাম নাম। সে কি ছিল? ক্যাপ্টেইন ছিল। Was an excellent navigator. So this is another role. Our answer will be navigator. Excellent বলতে বোঝাচ্ছে skilled. যে আসলে skilled সেই তো excellent, আর যেই মানুষ excellent তাকে আমরা বলতে পারি skilled. Who got the best out both his ship and his crew. কিভাবে এক্সেলেন্ট সেইটাও কিন্তু এই কমা দিয়ে তারপরে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। সে সবচেয়ে বেস্ট আউটপুটটা নিয়ে এসেছিল। However, if you do not know the meaning of navigator, navigator মানে কি এটা যদি আপনি না জানেন তাহলে একটু করে গুগল করে নেবেন, আমি বলে দিচ্ছি। Navigator means a person who decides the direction or the way by which the vehicle will travel. যখন যাত্রাপথ নির্ধারণ করে দেয়, ধরুন একটা প্লেন ল্যান্ড করবে, দুই তিনটা অপশনস থাকে, কোন অপশনটা দিয়ে ল্যান্ড করবে বা কোন ওয়েটা দিয়ে ল্যান্ড করবে, কোনটা সেফ, কোন রোডে এখন প্রবলেম হবে না, সেই জিনিসটা যে নির্ধারণ করে তাকে বলা হচ্ছে নেভিগেটর। সো মিস্টার উডগেট, হি ওয়াজ আ ভেরি গুড ক্যাপ্টেন, হি ওয়াজ অলসো an excellent navigator. So it was all about question number 10. Now let's go to question number 11. Ferreira went to Falmouth. Ferreira is a noun, Falmouth is another noun. So এই দুটো দিয়ে আমরা খুঁজে বের করব to repair damage. ড্যামেজটা কিসের? বলে সিঙ্গেল বা সিঙ্গুলার করে দিয়েছে। হ্যাড কজড, এই জিনিসটা ড্যামেজটা করেছে বা ক্ষতিটা করেছে। ফেরেইরাকে, who is Ferreira? We have to find that out. We are talking about Cutty, Sark, but within our discussion, from where the Ferreira has come, এই জিনিসটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। So we can start reading from here. As competition from steam ships increased in 1980s and Cutty Sark approached the end of her life expectancy, she became less profitable. She was sold to a Portuguese firm. একটা পর্তুগিজ ফার্মের কাছে বিক্রি হয়ে গেল, which renamed her Ferreira. So পর্তুগিজ ফার্মটা তার নাম পরিবর্তন করে কাটি সার্ক থেকে কি রাখলো? Ferreira. So we have found Ferreira. Our keyword has been found. For the next 25 years, she again, she বলতে কিন্তু কাটি সার্ককে বোঝানো হয়েছে বা Ferreira-কে বোঝানো হয়েছে, carried miscellaneous cargoes around the world. Badly damaged in a gale in 1922, she was put into Falmouth Harbour in southwest England. Falmouth আমাদের আরেকটা কিওয়ার্ড ছিল, Falmouth Harbour. So now you may ask me, what is the meaning of harbour? Harbour means an area of water next to the coast. উপকূল থাকে না, যে আমরা সমুদ্রপথে যাতায়াত করছি, সেইখানে আমাদের কোনো একটা প্রবলেম হলো বা একটা সমস্যা হলো বা ঝড় উঠলো, তখন সেফ সাইডে যেয়ে যখন নোঙর ফেলে জাহাজকে রাখা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে হারবার। সো ফেলমাউথ হারবারে নেওয়া হয়েছিল। ফেরেইরা ওয়েন্ট টু ফেলমাউথ হারবার টু রিপেয়ার করার জন্য। কেন রিপেয়ার করতে হবে? কারণ ড্যামেজড হয়েছিল। কিসের মাধ্যমে? দ্যাট আ ড্যাশ হ্যাজ কজড, ব্যাডলি ড্যামেজড, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ড্যামেজড। কিসের মাধ্যমে? ইন আ গেল। সো ইফ ইউ ডু নট নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য গেল, দ্যাট উইল নট বি আ প্রবলেম বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য আর্টিকেল এ। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই দেয়া আছে, আর গেল মানে হচ্ছে ঝড়, প্রবল বাতাস, স্ট্রং উইন্ডস। এই দেখা যাচ্ছে কি সমুদ্রের মধ্যে প্রবল বাতাস উঠেছে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গেল। এই গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোনটা? ফেরেইরা বা কাটি সার্ক। সো আওয়ার অ্যান্সার উইল বি গেল। ড্যামেজ that a gale
had caused. Moving on to question number 12. Between 1923 and 1954, দুইটা সাল দিয়ে দিয়েছে, ট্র্যাক করা খুব সহজ হবে, আমরা ইজিলি পেয়ে গেলাম 1954। বাট হাউ অ্যাবাউট 1923? দেয়ার ইজ 1922। এর মাঝখানে কিন্তু আমরা কোথাও কোনো সাল দেখতে পাচ্ছি না 1954 এবং 1922 এর আগে। তার মানে কি 1922-এর পরেই তো 1923, সো 1922-এর পরবর্তী থেকে 1954 পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কি করেছে? কাটি সার্ক ওয়াজ ইউজড ফর। কাটি সার্কটা প্রথমে কি করেছিল? উল ট্রান্সপোর্ট করেছিল বা হচ্ছে ক্যারি করেছিল। তারপরে দেখা গেল সেটা একটা ঝড়ের মাধ্যমে ড্যামেজ হয়েছে। তার পরবর্তীতে 1923 থেকে 1954 সালে কাটি সার্কের রোল কি ছিল? কাটি সার্কটা কোন কাজে ব্যবহৃত হতো সেটা আমাদেরকে এখানে খুঁজে বের করতে হবে। সো লেটস ফাইন্ড দ্যাট আউট। আমরা এতটুকু পড়েছিলাম, উইলফ্রেড ডৌম্যান, a retired sea captain who owns a training vessel. সো এখানে দেখেন একজন ভদ্রলোকের নাম বলা হচ্ছে উইলফ্রেড ডৌম্যান, তারপরে কমা দিয়ে, এইখানে একটা কমা দিয়ে সেই ভদ্রলোক সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বলা হচ্ছে। এখানে যদি বলা হয় কাজী নাইম সিদ্দিকী, a former student of Dhaka University from the Department of Islamic Studies, তারপরে আপনি এখানে ভার্ব দিয়ে বললেন is teaching IELTS। আপনি এখানে আপনার নাম বসিয়ে মাঝখানে আপনার সম্পর্কে বিস্তারিত বলে তারপরে ভার্বটা বসিয়ে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করলেন। সো দিস সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ক্যান অলসো বি ইউজড ইন আইএলস রাইটিং। আপনি যখন রাইটিং এ এই ক্যামব্রিজের স্ট্রাকচারগুলো ফলো করে রাইট করবেন, দ্যাট উইল বি ব্যান্ড 9 লেভেল রাইটিং। আপনার গুগলে যে সার্চ করার দরকার নেই ব্যান্ড 9 অ্যান্সার, ব্যান্ড 8 অ্যান্সার। এই যে রিডিং থেকে আপনি স্ট্রাকচারগুলো শিখছেন, এগুলোই তো ব্যান্ড 9 এর স্ট্রাকচার। এগুলো আপনি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন, এগুলো শেখার চেষ্টা করেন, এগুলো নিজের মধ্যে নিয়ে আসেন, তাহলে দেখবেন আপনার রাইটিং অনেক হাই লেভেলের হয়ে যাবে। তারপর কি বলা হচ্ছে? and tried to buy her but without success. She returned to Portugal and was sold to another Portuguese company. কোনটা সোল্ড করা হয়েছিল? এই যে শিপটা সোল্ড করা হয়েছিল একটা পর্তুগিজ কোম্পানির কাছে। ডোমেন ওয়াজ ডিটারমাইন্ড হাউএভার। এই যে দেখেন আরেকটা স্ট্রাকচার, এইটাও কিন্তু আপনি করতে পারেন। এখানে হাউএভারটা এই জায়গায় না বসিয়ে এখানেও কিন্তু বসানো যেত। ডোমেন দেন কমা দিয়ে হাউএভার ওয়াজ ডিটারমাইন্ড। আমি যদি বলি নাইম কমা however is determined, তাহলে কিন্তু একটা সেই লেভেলের সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে। সো আপনি চেষ্টা করবেন এই ধরনের কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলো আপনার রাইটিং এ নিয়ে আসার জন্য, তাহলে এক্সামিনার বুঝবে যে না, সে আসলে ক্যামব্রিজের রিডিংটা করেছে এবং সেইটা থেকে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার শিখে এখানে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছে। গুগল দেখে দেখে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ডেফিনিশন মুখস্থ করে বা গ্রামার বই দেখে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মুখস্থ করে সেগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করার দরকার নেই। আপনি সরাসরি রিডিং থেকে রাইটিংটা শিখবেন, লিসনিং থেকে আপনি স্পিকিং করবেন। লিসনিং যখন শুনছেন সেইখানে স্পিকাররা যেই ফ্রেজেসগুলো ইউজ করছে, যেই ভোকাবুলারি ইউজ করছে, যেই টোনে কথা বলছে, যেই স্ট্রেস অ্যান্ড ইন্টোনেশন ইউজ করছে, সেইটা আপনি আপনার স্পিকিংয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। দেন ইউর স্পিকিং উইল বি ব্যান্ড 9 লেভেল স্পিকিং। বিলিভ মি, ট্রাই ইট, ইনশাআল্লাহ ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট। তারপরে কি? and offered a high price, this was accepted। কে অফার করেছে? এই ডোমেন, এই ভদ্রলোক অফার করেছে। তারপরে কি হলো? অফারটা অ্যাকসেপ্ট করা হলো। and the ship returned to Falmouth, আবার ফেলমাউথে নিয়ে আসা হলো পর্তুগিজ কোম্পানির কাছ থেকে। আপনি কনটেক্সটটা বোঝার চেষ্টা করবেন, শুধুমাত্র মিনিং বের করে করে যে হ্যাঁ বাংলা থেকে আমি ইংলিশ করতেছি, যে পুট ইনটু মানে রাখা, শি মানে সে, ওয়াজ মানে ছিল, এইভাবে করে ওয়ার্ডলি মিনিং করলে আপনি কখনোই আইএলসে ভালো স্কোর পেতে পারবেন না। হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনটেক্সট। কোন ঘটনার পরে কোন ঘটনা হচ্ছে, কোন জিনিসটা আপনার কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে, এই গ্যাপের মধ্যে কোন জিনিসটা বসবে। যে কাটিসার্ক ওয়াজ ইউজড ফর, কোন কাজে ব্যবহার করা হতো, সেই পারপাসটা আপনাকে বের করতে হবে। হিয়ার ইউ গো, দ্য ফলোইং ইয়ার অ্যান্ড হ্যাড হার অরিজিনাল নেম রিস্টোর্ড। তারপরে তার নাম পরিবর্তন করে আবার কি করা হলো? কাটিসার্ক করা হলো। মাঝখানে কি ছিল? ফেরেইরা। ডোমেন ইউজড কাটিসার্ক অ্যাজ আ ট্রেনিং শিপ and she continued in this role after his death, then full stop, when she was no longer required in 1954। So আমরা 1954 পেলাম, এবার একটু থামতে পারি, বাট এই সেন্টেন্স যেহেতু শেষ হয়নি আমরা লাস্ট পর্যন্ত পড়বো। she was transferred to dry dock at Greenwich to go on public display। 1954 সালের পরে কোথায় পাঠানো হয়েছে? গ্রিনউইচে। কিসের জন্য? পাবলিক ডিসপ্লের জন্য। কাটিসাক ওয়াজ ইউজড ফর পাবলিক ডিসপ্লে। বাট আমাদেরকে বের করতে হবে 1923 থেকে 1954 মাঝখানে কি হয়েছে। 1954 পরে পাবলিক ডিসপ্লে হয়েছে, বাট 1954 আগে কি হয়েছে? কাটিসার্ক ওয়াজ ইউজড অ্যাজ আ ট্রেনিং শিপ।
So we cannot use two words because our word limit is only one. So আমাদেরকে একটা মাত্র ওয়ার্ড পিক করতে হবে। একটা মাত্র ওয়ার্ড পিক করতে চাইলে ট্রেনিংটা আমরা পিক করব। So the correct answer will be between 1923 and 1954. Cutty Sark was used for training. This is the time to solve the last question, question number 13. এখানে কি বলেছে? Cutty Sark has twice, দুইবার, been damaged, দুইবার ড্যামেজ হয়েছে। সো আপনি ধরেই রাখতে পারেন ড্যামেজটা কখনোই ড্যামেজ হিসেবে থাকবে না, ড্যামেজটা ডিস্ট্রাক্ট হিসেবে থাকতে পারে, ড্যামেজটা সাফার হিসেবে থাকতে পারে, ড্যামেজটা ডিস্ট্রয় হিসেবে থাকতে পারে, আবার ড্যামেজটা হার্ম হিসেবে থাকতে পারে। দ্যাট মিনস সিনোনিমাস কোনো একটা ওয়ার্ড ইউজ করবে অ্যাজ ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ভার্বস। কাটি সার্ক হ্যাজ টুয়াইস বিন ড্যামেজড। কিসের মাধ্যমে ড্যামেজ হয়েছে? কার মাধ্যমে ড্যামেজ হয়েছে? কে ড্যামেজ করেছে? ওয়াজ ইট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট? ওয়াজ ইট আ গেইল? এটা কি গেইলের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নাকি অ্যাক্সিডেন্টের বা কি? এন্ড আরেকটা কিওয়ার্ড হচ্ছে 21st সেঞ্চুরি। যেহেতু আমরা এতটুকু পর্যন্ত পড়েছিলাম, তারপর থেকে শুরু করব। দ্য শিপ সাফার্ড ফ্রম ফায়ার in 2007 and again less seriously in 2004. But now Cutty Sark attracts a quarter of a million visitors a year. কি বলেছে? দুইবার ড্যামেজ হয়েছে। So this is number 1 and this is number 2. 21st century বলেছে, this is 21st century, this is 21st century. হুবহু 21st century আছে প্যাসেজে, যে 21st century খুঁজে পেয়ে যাবেন। This is not the passage from your intermediate English book, this is from Cambridge, my dear brothers and sisters. আপনাদেরকে এটা বুঝতে হবে, সেই লেভেলের স্কিলটা গ্রো করতে হবে। 21st century বলতেই বোঝাচ্ছে 21 শতক বা 2014 2007। আর এখানে কিসের মাধ্যমে ড্যামেজ হয়েছে? সাফার্ড ফ্রম, আমি কি বলেছিলাম? ডিস্ট্রাক্ট হবে বা সাফার হবে বা ডিস্ট্রয় হবে অথবা হার্ম হবে। আপনি পেয়ে গেলেন সাফার, কিসের মাধ্যমে? ফায়ার, ড্যামেজড বাই ফায়ার। সো ফায়ার ইজ আওয়ার right answer. That brings me to the end of today's lesson. I hope you have understood our today's lesson. And after all these things, if you have any query, any question, do not hesitate to make a question or let me know your confusions in the comment section below. I will try to make videos on gap filling, and after finishing all of the gap fillings from Cambridge books, I will try to solve another type of question. I will keep publishing videos, but what is your duty? Your duty is to watch the videos from the very beginning till the end, and you can also give me some constructive criticisms by which I can develop the upcoming videos and I can rectify my mistakes. We are human being, we are not above mistake. আমি ভুল করতেই পারি, আমার ভুলগুলো কমেন্ট সেকশনে শুধরে দিবেন। কিভাবে করলে আপনারা আরো ইজিলি বুঝতে পারবেন, আরো রিলেট করতে পারবেন, আরো জোরালোভাবে প্রিপারেশন নিতে পারবেন, সো দ্যাট ইউ গেট ইউর ডিজায়ার্ড স্কোর, সেইটাই আমি চেষ্টা করে যাব। আপনারা পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন। দেখা হবে নেক্সট লেসনে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।